نا امید بالکل نہ ہو، مایوسی کفر ہے۔ میں ایسا یہ میچ میں نہیں جاتا جو لوگوں کی طاقت سے پیدا ہو، یہ تو زیادتی ہو۔ جتنا کو برداشت کر سکتا ہے آزماتا ہوں، تم بے صبر نہ ہو جانا، یا اللہ کو راستہ اس سے نکلنے کا بنا دے گا، وقت آ جائے گا انشاءاللہ راستہ کھل جائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا اور نعمتیں دے گا جس کا اس کو گمان وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ کو ادھر سے کچھ ملتا ہے۔ میں نے اپنے بارے میں دیکھا، یہ خدا بخش کلیار صاحب کے بارے عبد المالک کے پاس بھی کچھ بھی نہیں تھا، بچہ خود ہی بہت تنگی میں گزارا کرتے تھے، اللہ نے اتنا دے دیا، ان کے پاس گاڑے ہیں گوڑیاں، میرے ساتھ بھی بچے کہاں تک پہنچ، سوچ بھی نہیں سکتا آدمی کہ اللہ کہاں سے دے، بالکل ایک آنا بھی نہیں ہوتا، 1 روپیہ مجھے کوئی ادھار نہیں دیتا، اپنے بھائی نہیں دیتے، اور آپ سب بچوں کے پاس گاڑے ہیں کوٹھیاں بھی اللہ کی۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم گناہ سے بچو گے، مجھ سے ڈرتے رہو گے، تو شیطان تمہیں کہتا کہ دین پر چلنے سے مر جاؤ گے، نہیں، اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بند ہے۔ اور اس پر ایک دعا آپ کو میں نے پہلے بھی بتائی تھی، اب بھی بتا دوں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جن دنوں میں جیل میں تھی، اب نبی سے کوئی اللہ کو پیارا، وہی مصیبت بہت رہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، یہ دعا آپ سارے لوگ اس کو لکھ لیں اور یہ شروع کریں، انشاءاللہ جو بھی پریشانی ہے، کسی کو بچوں کی ہے، کسی کو رشتوں کی، اللہ کا اصول ہے، آزمائش ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کر کہا یوسف علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد یہ کہہ دیا اور شروع کیا دونوں ہی کام، اللہم اجعل لی مخرجا، اللہم اجعل لی من امری فرجا ومخرجا وارزقنی من حیث لا احتسب، اسی آیت کے مطابق کہ ان کے لیے نکلنے کا راستہ بھی بنا دوں گا اور رزق بھی ایسی جگہ سے دوں گا کہ ان کا کمان، وہ نکلنے کا راستہ بھی بن گیا، باعزت جیل سے نکلے، بادشاہ نے خود احترام کر کے باہر نکالا، اور وہ رزق بھی مل گیا کہ وہ حاکم بن گیا ساری سلطنت کے، اور سارا مصر ان کی مٹھی میں آ گیا۔ اور میں یہ صرف دعا کیا کرو، اللہم اجعل لی فرجا ومخرجا، میرے لیے گنجائش پیدا کر، تنگی ہے، مخرج ہے، اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا، وارزقنی من حیث لا احتسب، اور مجھے ایسی جگہ سے رزق دے جو میں سوچ نہیں۔ اللہ کہتا ہے شیطان، اور کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، ہمیں لے ڈوبا نا امیدی، اللہ کو ماننے والے بھی ہم مایوس ہیں کہ نہیں اب نہیں کچھ بنے، بھائی تمہارا خدا یا تو بالکل عاجز ہے، یا اسے خبر ہی کوئی نہیں، یا وہ احمق ہے، یا وہ رحیم نہیں ہے، کون سا کفر تمہارے دماغ میں شیطان نے بٹھا دیا کہ تم مایوس ہو گئے؟ سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، کیا قیامت، شاعر رو پڑا، وہ شیطان ہے نا مصیبتوں میں نا امید کرتا، وہ شاعر کہتا ہے کہ ہاتھ سے جاتا رشتہ نظر آتا ہے، خدا بھی ہاتھ سے نکل رہا، میں تو خدا کو بھی چھوڑنے لگوں، تو کہتا سنبھلنے دے مجھے اے نا امید، اے نا امیدی دفع ہو جا، سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، کیا قیامت ہے کہ دامانے خیال ہے یار چھوٹا جائے، تو یار کا خیال بھی میرے دماغ سے تو نکالنا چاہتا اللہ کا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے ڈرتے رہیں گے، تنگیاں آئیں گی، لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ عیش کر رہے ہیں، ہمیں یار یہ پریشانی نہیں، اللہ ان کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنائے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جو سوچ ہی نہیں سکتی۔ اور اب اس کی دلیل دیتا، قرآن میں لاجک ہے، منواتا بات دلیل سے کہ کیسے ایسا ہو جائے، فرمایا میں یتوکل اللہ، جو اپنی کوشش کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دے گا کہ سارا جہان تیرے قابو میں ہے، تو جانتا بھی ہے، مہربان ہے، اور تجھے ڈکٹیشن کی کیا ضرورت ہے، تو سب کو آج ہی جانتا کہ یہ کرنا ٹھیک ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ اللَّهُ، جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر لیں گے فَهُوَ حَسْبُهُ، کبھی بھی یہ شکایت نہیں ہوگی کہ اللہ نے تو کچھ بھی نہ بنا، وہ اس کے لیے پھر کافی، ذرا صبر کر اور اس کا دامن مضبوطی سے پال، وہ کافی ہے تیرے، سب دشمن پھونک مار کے اڑا دے گا، سارے مقدمے ختم ہو جائیں گے، جھوٹے منہ کی کھائیں گے، وہ کافی، ان اللہ بارک۔ اب یہ بھی سوال تھا کیسے کافی، یقین ہو بھی طاقت ہے، کچھ کر سکے گا، اگر وہ خود ہی کمزور ہے کیا بنائے گا، میں اس کے ساتھ فکرہ جوڑ دیا، جس لیے میں کہتا ہوں کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کرتی، جتنی مرضی تقریریں کرے، اس طرح فکریں جوڑنا صرف خدا کا کام، موجزانہ، ان اللہ بالغ امرہ، جب اس کے سپرد کر دے گا کہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، اب تو میری بس، تو اس لیے کافی ہے، ان اللہ بالغ امرہ، وہ جو کرنا چاہتا وہ کر دیتا، سارا اختیار ہے اس کے پاس ہے، اس کی طاقت، اس کا حکم جو ہے وہ پورا ہو کر رہتا، وہ کمزور ہے، وہ کر نہیں سکتا،
جو करना चाहता है वो कर छोड़। और इसी मौका पर मुफस्सिरीन ने वाक़ा लिखा कि हजरत औफ इब्न मालिक एक सहाबी थे, सालिम उनका बेटा था, काफिर उसको गिरफ्तार कर। अब माँ और बाप दोनों के दिल का टुकड़ा था, पहाड़ गिर गया मुझे। तो हजरत औफ हजूर की खिदमत में आए और बताया कि रसूलुल्लाह काफिर पकड़ कर बेटे को ले गए, खुदा मालूम किस हाल में है, जिंदा ये मुर्दा, मैं और उसकी माँ रोते रहे। हुजूर ने फरमाया तू अल्लाह से डर, सब्र कर, और तुम दोनों जो है ना मेरे भाई बहन, इस्तिगफार की, अल्लाह हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसम, मेरी बहन को भी बता देना, आप ये दोनों पढ़ना शुरू करो कि तेरे सिवा अल्लाह ना कोई मुसीबत को टाल सकता है, ना किसी को फायदा पहुंचता, हौला वला। और इसीलिए हुजूर ने एक सफर में कहा कि लोगों तुम समझना चाहते हो मुझसे कि अर्श का खजाना क्या, वो मख्फी खजाना ट्रिलियन अल्लाह के, लोगों ने कहा फरमाया ला हौला वला कुव्वता। ये आखिरी बात है, ला हौला, किसी तकलीफ को टाला नहीं जाता, वला कुव्वा, ना किसी फायदे को हम हासिल करने की पावर इल्ला बिल्लाह, ये दोनों काम अल्लाह की तरफ, वो मदद करेगा। उन्होंने शुरू किया तो अचानक वो बैठे हुए थे घर में, तो दरवाजा दिल था खटखटाया, तो दरवाजा खोला तो सालिम खड़ा और ऊंट था उसके पास, उन्हीं काफरों का ऊंट उसको मिल गया, पाक बेटा भी आ गया, ऊंट भी जाता। उनने हुजूर को जाकर बताया कि अल्लाह के रसूल वो तो वजीफा शुरू किया था, बच्चा भी आ गया, मारा ऊंट का क्या करें, और मैं हलाल हर भी यहाँ हमारी उनके साथ जंग है, उनका माल हक भी किधर रहा। तो अल्लाह ने ये कहा कि तू क्यों समझता है कि अगर मैंने अल्लाह के हवाले कर दिया तो नहीं होगा, या तो कह दे कि अल्लाह कुछ कर ही नहीं सकती, वरना अगर इन अल्लाह बाले हमरे, अल्लाह उसको कहते हैं जो करना चाहता है वो कर लेता है, उसके इरादे में कोई शायद मुज़ाहिम नहीं हो सकती। कद जाल अल्लाह लिकुल्लि शैइन क़दरा। अब ये भी मोती देखें कैसे हार जो है ना पड़ाया हुआ, कब होगा ये काम, सोचता है कुछ टाइम, फरमाया कद जाल अल्लाह लिकुल्लि शैइन क़दरा, तू मुतमइन रह, अल्लाह ने बेअंदाजा कोई शय नहीं बनाई कि उसकी कोई हादी नहीं, कोई इंतहा नहीं, हर शय के लिए उसने एक नियाद रखी, हर शय की प्लानिंग के तहत हो रही है, वक्त है, ये सब्र ना हो, वक्त आ जाएगा, और वक्त आने पर इंशाअल्लाह जो तू चाहता हो जाएगा, आराम से टिका रह, अल्लाह जो करना चाहता करे। अब मैं सिर्फ तर्जुमे कर दूं, इसके आगे भी फिर अल्लाह ने कुछ मसाइल बयान कर रहे हैं। फिर फरमाया कैसी तसल्लियां, और इसीलिए जो कहते हैं कि अल्लाह ने यार सोचना किताब तो नहीं सारी एक वक्त ही हुजूर पास, वो अल्लाह ने कहा किताब लिख रहा हूं तो कैसा करूं ना, ये किताब नहीं, ये सहारा है। जब एक तहरीक को लेकर नबी चल रहा, साथी जैसे हालात पेश आते हैं, बेचारों को रहनुमाई की, तसल्ली की, उसी वक्त कोई पैगाम आ जाता, खुशी हो जाती है, दिल फूल की तरह खिल जाते हैं, अल्लाह पैगाम दे जाता कि घबराना ना, मैं तुम्हारे साथ। ये कोई मसरों की किताब है कि मैं उतार दूं एक ही वक्त, इसीलिए आप इसमें तकरार देखते कि बार बार शायद दोहराएगी मगर नए रंग में। तो अल्लाह ताला ने फिर फरमाया मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अमरिही, जो अल्लाह से डरेंगे और दीन पर कायम रहेंगे, यजअल लहू मिन अमरिही, अल्लाह उनके कामों में आसानी पैदा कर, ये मुश्किल जो है दूर हो जाएगी। इसके बाद फिर यही बात आ गई, अल्लाह ताला ने फिर ये बात दोहराई, सयजअलुल्लाहु बअदा उसरि, यहाँ तंगियां भी आती हैं, ये दौर बदलते रहते हैं, मगर साथ आसान। अरब उलमाए उम्मत ने कैसा नुक्ता निकाला कि हम जब सूरह अलम नशरा पढ़ते हैं, जो इनाम ही हुजूर को बयान किया, हमने ये भी किया, और उसमें क्या आता, फइन्न माल उसरे युसरा, इन्ना माल, दो मरतबा ऐसा है। और ग्रामर के मुताबिक अल उसर जो है ना, दोनों मरतबा उस पर अलिफ नाम है, जैसे हम एन बोलते हैं, उधर बोलते हैं कि ये डी है, ए बुक कोई किताब, डी बुक होती खास मारफा होती अल उसर, फिर वो वही अल उसर। और ये कायदा है अभी ग्रामर का कि मारफा अगर दोहराया जाए, पहले भी आवे फिर तो वो एक ही, दो नहीं आदमी होंगे, वो वही रहे, मारफा होता। इसलिए फरमाया मुश्किल एक ही है, पहली आयत में फिर मुश्किलें नहीं ज्यादा, मगर युसरन को नकरा रखा, दो जबरे तनवीन, ताकि जनर रह पा। फरमाया मुश्किलें बहुत थोड़ी हैं, आसानियां उसके साथ बहुत है। ग्रामर के लिहाज से एक टुकड़े में बयान कर दिया कि क्यों बढ़ाया, जिंदगी में एक आध दिन बुखार हो गया, तू हाय हाय करता फिरता, सारी उम्र तंदुरुस्ती रहती, उसका नहीं जिक्र करता। वइन्ना माल उसरे युसरा, मुतमैन हो जा, तंगी एक ही है, खुशहालियां उसके साथ बहुत। फिर इन्ना माल उसरे युसरा, और इन्ना के साथ
इन्ना ताकीद के कि जरूर ज़रूर समझ, पक्का ईमान और यकीन रख। तो बात होगी थोड़ी बहुत, मगर कुछ भी बयान किया, यकीन जाने अल्लाह, उसकी सिफात। अब अल्लाह को माना तो वो मोतबर समझा जाता, जो अल्लाह को उस तरह माना जाए जो सचमुच है कि हालात से वाकिफ है, दाना है, रहीम है, कादिर है। ऐसा खुदा मानेंगे तो बात बनेगी। अगर यही है सिर्फ कि कोई है अल्लाह, उससे क्या बने? ना कोई असर होगा, ना कोई तसल्ली होगी। इसीलिए रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने मिनिमम ये बयान किया कि अल्लाह की शानें अनगिनत है, और बहुत वो हैं जो उसने हमसे पर्दे पर रखी, मगर 99 बयान करनी, 99 ऐसी बयान करनी है जैसे फूल हों गुलाब के 99 हार बना हुआ। अल्लाह के गले में ये हार समझे या उसके ताज पर ये मोती 99, कि अल्लाह के 100 से एक कम नाम है। इनको समझ लो, तुम इनको ज़हन में रखो। फरमाया जन्नत का है। अब 3-4 की मैंने तशरीह की कि वो अलीम है, हकीम है, रहीम है, कादिर है। कैसा आपको और मुझको मजा है कि अगर वो 99 समझ में आ जाए, फिर जिस खुदा को हम मान रहे हैं उसकी तो ये शान है। फिर मोमिन और घबराए और दुनिया की ताकतों से कांपे कि हमारे पास हथियार नहीं है, वो सुपर पावर्स है। इकबाल कहते हैं गर्ब अल्लाह समद दिल बस्ताई। अगर सूरा इखलास तू पढ़ता है, अल्लाह समद पढ़ता है और इसको समझता है, आज हद बे असबाब बेगम बस्ताई, फिर सोचता है कि यह असबाब नहीं है, यह असबाब। समझ कहता है, समझ तो उसको कहते हैं जो किसी सबब का मोहताज नहीं, वहां कोई नहीं कि ये चीज होगी ये होगा। ये चीजें सब इंसानों के लिए, जो मोहताज और कमजोर है वो समझ सारे असबाब से बाला। उस अल्लाह से अगर तेरा ताल्लुक है तो किसी सबब के बारे में परेशान ना, कुछ भी लाना होगा उसके हुक्म से। अब मैदान बदर में आप देख रहे हैं, रसूलुल्लाह की सारी रात गुजरी, आपने अपने लिए खजूरों का बनवा लिया एक छप्पर शाखों का अरीश। फौज मैदान में, अल्लाह का रसूल सईद हजरत अली कहते हैं जब मैं गया देखा हुजूर सईद में रो रहे, या हय्यू या कय्यूम कह रहा है, और कहते हैं अल्लाह जो मेरे बस में था ये 313 ले आया, मगर उनके पास हथियार हैं, घोड़े हैं, 1000 की फौज है, ये बेचारे ने हथ है। अब अगर ये हलाक हो गए, तेरे दीन का नाम कौन लेगा? 15 साल की मेहनत के बाद ये बंदे का मदद, इतनी आजी आपने की कि आज खड़े खड़े फिर आपकी चादर मुबारक भी कंधों से गिर गई। हजरत अबू बकर को रहम आया, उन्होंने आपको पकड़ा कि अल्लाह के रसूल बस करे, अब अल्लाह आपको तनहा नहीं छोड़े। बस यही वक्त था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम नाज़िल हुआ, उन्होंने कहा सयहज़मुल जम्अ व युवल्लूना दुबर, ये लश्कर शिकस्त खा जाएंगे और ये लोग भाग जाएंगे पीठ पर। सुबह ही आपने मैदान में निकलकर छड़ी से निशान लगा दिया कि यहाँ अबू जहल गिरेगा, यहाँ उतबा गिरेगा, यहाँ शैबा, और वो नामुराद वहीं गिरे, एक राई बराबर नहीं इधर उधर बढ़ेगे, वहीं गिरे जहां गिरे। और 70 की लाशें गड्ढे में फेंकी गई, और किनारे खड़े होकर हुजूर ने कहा देखा अंजाम, फिर मेरी मुखालफत क्या है, जो मैं कहता था अशर ये होगा हुआ। हजरत उमर ने पूछा या रसूलल्लाह आप इन बेजान लाशों से बातें करते हैं? और मैं अल्लाह की कसम उमर तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं, मगर अब जवाब नहीं देने की इन्हें तो बोल नहीं सकते, मेरे ये कलमे नेजों की तरह। तो उस वक्त फिर अल्लाह के रसूल ने एक मुट्ठी ली ना, मैदान से एक मुट्ठी ली रेत की, शाह कहकर फेंकी, और कुरान में बयान आया मार मैं पैदर में, जब वो मुट्ठी फेंकी थी तूने फेंकी थी, उस मुट्ठी से क्या बनना था? वलाकिन अल्लाह रमा, हाथ तेरा था, काम तो अल्लाह कर रहा था। सारे अंधे हो गए, कत्ल हुए और 70 कैदी हुए। तो अल्लाह इकबाल ये कहता कि या तो अल्लाह हुस्सा मत न मान कि अल्लाह को असबाब की जरूरत नहीं, तो या फिर ये सोचें छोड़ दे कि ये होगा ये होगा, ये सारे शैतान के डरावे। वो अल्लाह का नाम लेकर मदद की तरह खड़ा हो, काम वो खुद ही करे। तो अल्लाह तौफीक दे, हम इस किताब की कदर करें, इस रसूल की कदर करें, जिससे ना आला किताब अल्लाह ने उतारी, ना इससे बड़ा रसूल आया ना आएगा। अब ऐसी 2 नेमतें जिनके बारे में इमाम